नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 7 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना आसिला। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 फेब्रुआरी 10 रु औषध सेवन कार्यक्रम। फाइलेरिया निराकरण पई सामूहिक औषध सेवन कार्यक्रम फेब्रुआरी 10 मंगलवार ठारू आरंभ हेबो। तेबे एही सामूहिक औषध सेवन कार्यक्रम रे 7,40,000 लोकंको फाइलेरिया निराकरण पई औषध वितरण कराजिबो। कार्यसूची अनुसार बलांगीर, बरगड़, ढेंकानाल, जाजपुर, गंजाम जिले में 10 तारिख रु 19 तारिख मध्य सामूहिक औषध सेवन कार्यक्रम सहित जातीय कृमिनाशक दिवस कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। फाइलेरिया निराकरण पई 5टी जिले में 7टी टीम काम करिबो। नंबर 2 बौद्ध जिला हेला माओ मुक्त। गतकाली कंधमाल एसपी निकट में 4 जण माओवादी निजर अस्त्रशस्त्र सहित आत्मसमर्पण करिसेंती। एही 4 जण माओवादी मध्यरु 3 जण महिला थिबा बेले जणे पुरुष माओवादी एवं एमाने केकेबीएन माओ डिविजन रे सक्रिय क्याडर भाव में काम करुथिले। माओवादी माने आत्मसमर्पण करुथिबा बेले अन्यपटे दक्षिणांचल आईजे कहिसेंती मुख्य स्रोत रे सामिल होउचंती माओवादी। बौद्ध जिला संपूर्ण माओ मुक्त होई सारिथिबा बेले आसंता मार्च शेष सुधा कंधमाल जिला माओ मुक्त होई जिबा बोली दक्षिणांचल आईजी कहिसेंती। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 बदलिब ओडिशार पर्यटनर रूपरेख। हसी उठिब परिवेश पर्यटन। बदलिब ओडिशार परिवेश पर्यटनर रूपरेख। ओडिशार प्राकृतिक परिवेश मोहरे देश विदेशरू जेतिक पर्यटक छुटी आसुचंती एबे ताठारू अधिक पर्यटक आसिबे। राज्य रे कोण अनुकोण रे बुलिबे एणिके अनेक पर्यटक पर्यटन स्थली गुड़िकर उन्मोचन कराजिबो। ता सहित स्वतंत्र योजना सहित ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करिसेंती ओडिशा सरकार। एथिपाई खूब शीघ्र नुआ ओडिशा इको टूरिज्म बा परिवेश पर्यटन नीति आसुची बोली सूचना मिलिछि। एपरिकी एथर केंद्रीय बजेट भी परिवेश पर्यटन उपरे गुरुत्व मिलिछि। नंबर 4 बदलिब चाषींक भाग्य। आसिब नुआ आईन। आसीपारे भाग चाष आईन। ए नहीं विचार विमर्श करुचंती सरकार। विभाग मध्य आलोचना हेलाणी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्य संकेत देलेणी। तेबे आसिब भाग चाषी आईन। यह उपरे एबे बड़ प्रश्न आसुची कि केबे आसिब। वर्ष धरी भाग चाषी को आशा देखाउचंती सरकार। तांको पई आईन आसिब आउ तांको अधिकार मिलिबो। तेबे भाग चाष आईन आसिबा नै राजस्व मंत्री सूचना प्रदान करिसंती। नंबर 5 बजेट पूर्वरु जरूरी आलोचना। आसंता 20 फेब्रुआरी रे विधानसभा रे राज्य बजेट उपस्थापन हेबो। यह पूर्वरु ओडिशावासी ठारू मध्य राय लोडिचंती राज्य सरकार। मुख्यमंत्री कहिचंती आम सरकार हेउचंती लोकंक सरकार। आम पई लोकंक स्वर हेउची भगवानक स्वर। तेणु सरकारंकर बजेट प्रस्तुति प्रक्रिया एबे सचिवालय बाहरी लोकंक पाखकु जाइछि। जनसाधारणक ठारू सेमानकर बहुमूल्य मतामत आह्वान करी अनुधान एवं तर्जमा परे बजेट उपस्थापन कराजिबो। यह सबु दृष्टिरु लोकंकर बजेट हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिचंती। नंबर 6 14 तोषाली स्वदेशी मेला। फेब्रुआरी 14 रे जनता मैदान रे आरंभ हेबो 20तम तोषाली स्वदेशी मेला। यह 26 तारिख पर्यंत चलिबो। एही उपलक्षे गुरुवार दिन स्थानीय एकाम्र हाटरे गड़िछि 2टी प्रचार रथ। हस्ततंत्र बयन एवं हस्तशिल्प मंत्री प्रदीप बड़ सामंतराय प्रचार गाड़ीर शुभारंभ करिसेंती। एही रथ कटक, भुवनेश्वर, पुरी, सम्बलपुर, ब्रह्मपुर अभिमुखे सहर परिक्रमा करिबो। एथर तोषाली मेल रे अनेक स्वदेशी सामग्री को किणाकिणी करि परिबे लोके।
ନମ୍ବର 7 ନାଣ୍ଡୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି ଥାନାରେ ଏତଲା। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ସାପ ଦେଖାଇ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଭିଲିଆନ ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ମା ଗତକାଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖଳନାୟକ ସତ୍ୟ ସାଇଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ମାଲିକ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମା ପଦ୍ମିନୀ ଦାସ ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାଲିକ ନାଣ୍ଡୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ସାଇ ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛି। ପୁଅର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ନମ୍ବର 8 କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ। ପୁଣି କୋର୍ଟକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ। ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଧମକକୁ ମାସେ ନ ପୁରୁଣୁ ଗତକାଲି ପୁଣି ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ଧମକ। ଏକକାଳୀନ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ଜଜଙ୍କୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଫୁଲବାଣୀ, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ବୋମାରେ କୋର୍ଟକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ମିଳିଛି ଧମକ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଧମକ ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଖାଲି କରି ତନଖି କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 9 ଜୟପୁରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ପୌର ସଂସ୍ଥା। ସହର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପୌର ସଂସ୍ଥା। ବାର୍ଷିକ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ 71 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 6,69,43,383 ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ୍ ମରାମତି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପୌରଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଜାନି କହିଛନ୍ତି। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୋଟ 71 କାମ ଲାଗି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କିଣାବିକା ସମୟରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, ସଜାଗ କଲା ବିଭାଗ। ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ କିଣାବିକା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ଉଭୟଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ STA ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। STA ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କିମ୍ବା କ୍ରୟ ଡିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି। ଉକ୍ତ ଡିଲର ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବିନା ସ୍ୱୀକୃତିରେ କୌଣସି ଡିଲର ଯାନବାହନ କିଣାବିକା ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବେଆଇନ ଅଟେ। ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲରଙ୍କୁ ଦେବା ସମୟରେ ଡିଲରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 11 ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କାମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କାମ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ବାହାରି ବିଲିପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରୁ ଭିଡ଼ କମିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହେବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 111 କିଲୋମିଟରର ଏହି ରାସ୍ତା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 12 ଜିଲ୍ଲା ନୂଆ କମିଟି ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ନିଜ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଲଗାତାର ସଂଗଠନ ସ୍ତରରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଗତକାଲି 12 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂଆ କମିଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେଡି। ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ। ସରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ କଥା ଯିବା କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା ନାହିଁ। ସରକାର ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ନମ୍ବର 14 ଆଜି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ହେବ ମହାନଦୀର ଶୁଣାଣି। 49ତମ ଶୁଣାଣି ସରିଛି। ଆଜି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ 50ତମ ଶୁଣାଣି ହେବ। ତେବେ ଏହି ଶୁଣାଣିରେ ମହାନଦୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ଏହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଉଭୟ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ 24 ବର୍ଷରେ ମହାନଦୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି
ବିଜେଡି ଏନେଇ ଶ୍ଵେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁ ବିଜେଡି ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରେଡି ରହୁ। ନମ୍ବର 15 16ରୁ ଜନଗଣନା। ଆସନ୍ତା ଜନଗଣନା 2027କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା 16 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ମେ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏଥିରୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ନମ୍ବର 16 ବଢ଼ିଲା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୟ। ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ ତାମିଲନାଡୁରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କାଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ମୃତ ପକ୍ଷରୁ ଠାବ ହୋଇଛି H5N1 ଭୂତାଣୁ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 17 ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଧି ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ଯାଏ ଅବଧି ଥିଲା। ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏ ଜାରି ରହିବ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆବେଦନକାରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାର 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। 800ରୁ 1000 କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସରକାର ଆବେଦନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 31 ଥିଲା ଶେଷ ତାରିଖ। ଏବେ ଏହାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 17 ଭଡ଼ା ଦେବେ ସରକାର। ସହରରେ ଆଉ ରହିବନି ଘର ଭଡ଼ାର ଟେନସନ୍। ଏଣିକି ସହରୀ ଗରିବଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ଘର ଭଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ଅବ୍ୟବହୃତ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆବାସ ଯୋଜନା 2.0 ମଧ୍ୟରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ଘର ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଥିବା ଅବ୍ୟବହୃତ ସରକାରୀ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 15 ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି କମିବ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥାଏ। ଯମୁନା ନଦୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କହିଛନ୍ତି ଆପ୍ ସରକାର କେବଳ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ କେମିତି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବା ବଡ଼ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ବାୟୁକୁ ସଫା କରିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ସଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 20 ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ 31 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ଶିଆ ମସଜିଦ ଭିତରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 31 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରରେ ଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମସଜିଦ ଉପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ତେବେ ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି କି ଅପରାହ୍ନରେ ଜଣେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଧରି ଆସି ଶିଆ ମସଜିଦ ଉପାସନା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା 31 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 21 ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ହେଲା ଭାରତ। ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 100 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ 50 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 411 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ 311 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ଆଉ ଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଧମାକାଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ମାତ୍ର 80 ବଲ୍ ଖେଳି 175 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର-19 ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 22 ଆଜିଠାରୁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ଆଜିଠାରୁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଭାରତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଭାରତର ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତ ବନାମ ୟୁଏସ୍ର ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତ ବନାମ ନାମ୍ବିଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ କଲମ୍ବୋ ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଭାରତ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।